कह रहे हैं भी अज वो तो कल ही आके बह गए सी, वो तो तैयार सीगे, वो तो पुलिस ने नोटिस जोड़ा वा एक दिन अगे करता क्योंकि शायद उन्होंने वध कारण पता होंगे, लेकिन पूरी तैयारी आ और कल पूरा डट के इस चीज़ का विरोध करांगे। इन्हां दोवां दे ते तुहाडे पुराने साथी आ, इलैक्शनां दी गल्लां सी, इलैक्शनां च बड़ा कुछ तुसीं बोले, बड़ा कुछ होर लीडर बोले, बड़ा लोगों ने भाषणबाजियां होईयां। अज तुसीं इस चीज़ नूं जिस रूप दे विच पेश कर रहे हो, जिवें तुसीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, तुसीं मन सकते हो भी ये बिना पुलिस की इंटरफेरेंस तो ये परचा दर्ज हो गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं सी, ये अरविंद केजरीवाल की तकलीफ आ, उन्होंने जिहड़ी एक तरह तो खिच चढ़ती है और जिहड़ा अपने बदला की भावना वा उन्होंने भी उन्होंने बदला लेना, क्योंकि ये पुराने साथी उन्होंने तो बड़े लंबे समय तो बोलते हैं। अज उन्होंने हत्थ पंजाब पुलिस आई है और अज वो भगवंत मान जरिए इन्हों दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आवाज़ नूं बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगी। अज वो स्कूल वेखन दिल्ली चले गए, 7 सालों च उन्होंने बतौर MP स्कूल नहीं वेखे, 7 सालों च उन्होंने हस्पताल नहीं वेखे। इत्थे दिल्ली मॉडल की गल्लां करते सी, उदों स्कूल और हस्पतालों बारे उन्होंने नॉलेज नहीं सी। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो। जिस तरह के हालात सूबे के बनते जाते हैं, वो किते ना किते विरोधी सीधे तौर पर निशाने पर नज़र पै रहे हैं। ये खैर विरोधी खुद ही कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हल्का लांबा, चाहे कुमार विश्वास की गल हो, हल्का लांबा रोपड़ आ रहे हैं तो बरिंदर ढिल्लों साडे नाल ने, क्योंकि हल्का रोपड़ की नुमाइंदगी करते हैं। ढिल्लों साहब, पहले तो हल्का लांबा आ रहे हैं, उही सुर ने या फिर किते ना किते कार्रवाई तो बाद बदले नज़र आए? ना पूरे कायम आ, मतलब उल्टा होर जोश आ, उल्टा उन्होंने मैं ये कह रहा भी अज वो तो कल ही आके बह गए सी, वो तो तैयार सीगे, वो तो पुलिस ने नोटिस जोड़ा वा एक दिन अगे करता क्योंकि शायद उन्होंने वध कारण पता होंगे, लेकिन पूरी तैयारी आ और कल पूरा डट के इस चीज़ का विरोध करांगे और लोगों च मैसेज देने की कोशिश करांगे भी ऐ परचे जोड़े आ ऐ नहीं लोगों के उत्ते तुसीं कर सकते, और खास तौर पर औरतों नूं ऐ थाणियां दे विच घसीटिया नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी ये गल कहती है कि ऐसी कदे पुलिस दे विच बाकी सियासी दल करते होने, कहते कांग्रेस खुद करती होनी, बाकी करते होने, पर कहते ऐसी नहीं कदे भी इंटरफेरेंस करांगे। जो पुलिस नूं लगदा कहते फिर गल की है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ तुहानूं ये 2 बंदे ही लभे आ, कुमार विश्वास ते हल्का लांबा, तुहाडे पुराने साथी। इन्हां दोवां दे ते तुहाडे पुराने साथी आ। इलैक्शनां दी गल्लां सी, इलैक्शनां च बड़ा कुछ तुसीं बोले, बड़ा कुछ होर लीडर बोले, बड़ा लोगों ने भाषणबाजियां होईयां। अज तुसी इस चीज़ नूं जिस रूप दे विच पेश कर रहे हो, जिवें तुसी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, तुसी मन सकते हो भी ये बिना पुलिस की इंटरफेरेंस तो ये परचा दर्ज हो गया। कुमार विश्वास एक नामी पोएट आ, हल्का लांबा जी इन्हां दे पुराने विधायक आ, इन्हां दे नाल रहे आ। तुसी ये कोई मन सकदा भी ये बिना सियासीकरण तो, बिना पुलिस की इन्हां दे कहे तो रोपड़ दे विच वो बंदियां नूं जिन्हां दे परचा दर्ज किया, मैनूं उन्हां दे नाम भी पता, मैं उन्हां नूं जानदा भी हाँ, मैं जानदा उन्हां नूं किन्नी कुछ ठेस पहुंची होनी है इस गल दे उत्ते। किसी को कोई तकलीफ नहीं सी, ये अरविंद केजरीवाल की तकलीफ आ, उन्होंने जिहड़ी एक तरह तो खिच चढ़ती है और जिहड़ा अपने बदला की भावना वा उन्होंने भी उन्होंने बदला लेना, क्योंकि ये पुराने साथी उन्होंने तो बड़े लंबे समय तो बोलते हैं। अज उन्होंने हत्थ पंजाब पुलिस आई है और अज वो भगवंत मान जरिए इन्हों दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आवाज़ नूं बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। पर तुहानूं लगदा कि भगवंत मान खुद सुलझे हुए, जे कहिए कि हुण तां लीडर भी कहांगे कि हुण तां सुलझे हुए लीडर ने, मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान कदे चलो ये तो ठीक है भी आपदे सीनियर पार्टी के सीनियर दी हर कोई मानदा, तुसीं भी मानते होंगे, पर कि इस हद तक चल जाणगे कि केजरीवाल जे कुछ कहंदे ने इस तरह के नाल, तो भगवंत मान कहेंगे ठीक है जी कर दो रद्द? तुहाडे सामने ही है, राज्य सभा के MP गए, 5 पंजाब का सारा पंजाब च रोष होया, भगवंत मान जी बोले, तुहाडे सामने आ परचे दर्ज होए। पंजाब पुलिस अगर कुछ गलत कर रही आ, आपां वड्डा दिल रखीए, आपां कहिए ठीक है इलैक्शनां च बोल चाल होए, सब कुछ होए, बड़ियां ने बड़ा कुछ बड़ा एक दूजे उल्ट बोलिया। भगवंत मान जी अज इस चीज़ नूं देख के चुप बैठे आ। तुसीं सारे लीडर कह रहे आ, सारे उन्होंने आप दे लोग कह रहे आ, भगवंत मान जी मीडिया नूं नहीं मिल रहे। उही भगवंत मान जिहड़े मौके ते लाइव प्रैस कॉन्फ्रेंसां करते सी, अज वो एज चीफ मिनिस्टर की बदलाव आ गया उन्होंने अंदर। अज उन्होंने अफसरां नूं किवें दिल्ली बुलाया जाता, अज वो स्कूल वेखन दिल्ली चले गए। 7 सालों च उन्होंने बतौर MP स्कूल नहीं वेखे, 7 सालों च उन्होंने हस्पताल नहीं वेखे। इत्थे दिल्ली मॉडल की गल्लां करते सी, उदों स्कूल और हस्पतालों बारे उन्होंने नॉलेज नहीं सी। अज सरकारी खर्चे ते तुसीं उत्थे जाके एक PR एक्सरसाइज कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ? ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਣਵੱਟੇ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਪਰ ਵਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਹੋਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਯੋਜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲਾਮੇ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੀਡਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨੀਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਪੜ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਗਮਗਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਸਹਿਮੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਇਹ